بلکہ صحیح حدیث میں فرمایا کہ مومن کی جو قبر ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ باغ ہے۔ باغ میں گھٹن نہیں ہوتی، باغ میں ٹینشن نہیں ہوتی، باغ میں انسان بڑے سکون میں رہتا ہے، اور باغ بھی معمولی نہیں، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے۔ بندہ مومن کی قبر آرام کی جگہ ہے۔ حدیث صحیح میں فرمایا کہ اسے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ بھائی مومن کی قبر باغ ہے جنت کا، اور وہاں جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ تو سو جا جس طرح دلہن سویا کرتی ہے۔ تو بندہ جب سوتا ہے تو وہ بڑا سکون محسوس کرتا ہے۔ وہ سوتا ہی اس لیے کہ میری طبیعت تھوڑی ٹھیک ہو جائے۔ سوتا ہے بندہ تو اسے انرجی ملتی ہے۔ آپ سوتے ہیں تو آپ کی تھکاوٹیں اترتی ہیں، آپ سو جاتے ہیں تو آپ کا جسم ایک توانائی پاتا ہے۔ تو قبر کے اندر ہمیں جو بتایا گیا ہے بندہ مومن کو، وہ یہ کہا گیا ہے تو ڈائریکشن ٹھیک رکھنا، نتیجہ وہ نہ نکال دینا کہ قبر کھڈا بن جائے۔ کام اس طرح کے نہ کرنا کہ وہاں تیرے پاس سزا کے لیے فرشتے پہنچ جائیں۔ کام اعمال ٹھیک کرنا۔ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور وہاں تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، بلکہ وہاں تو کہا جائے گا سو جا آرام سے، نیند پوری کر، تو تھکاوٹیں اتار، تو یہاں آیا ہے تو سو جا۔ اور سونا بھی اس طرح نہیں، اس طرح سو جس طرح دلہن سوتی ہے۔ آج اس کا پروٹوکول ہے، آج تو اسے دنیا دیکھنے آئی ہے۔ بعد مرندے مکھڑا میرا ہو جاوے جے تازہ، پھر سمجھ لینا محبوب میرے نے آن پڑیا جنازہ۔ طبیعت میں اس ذوق کو پیدا کیا جائے۔ میں نے قرآن مجید سورہ مریم کی 2 آیات پڑھی ہیں، ان دونوں باتوں کو رب کریم نے بیان فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ خالی ترجمے پہ کبھی غور کریں تو قرآن مجید مزہ دیتا ہے۔ فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جو نیک لوگ ہوں گے نا، نیک لوگ، انہیں قیامت کے دن رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے، وفد کی صورت میں۔ اور جو صیغہ استعمال کیا وہ کون سا؟ الی الرحمن۔ اللہ کے کئی اسماء ہیں نا، یہ نہیں کہا جبار کے پاس پیش کیا جائے گا، یہ نہیں کہا قہار کے پاس پیش کیا جائے۔ ایک تو گئے ہیں مہمان بن کے، اور پیش کس کے پاس کیا؟ رحمان کی بارگاہ میں۔ رحمان اتنا رحم کرنے والا جتنا کوئی کر ہی نہ سکے، اس لیے رحمان بندے کا نام ہی نہیں ہو سکتا۔ بندہ عبد الرحمان تو ہو سکتا ہے، رحمان یہ نام رکھنا جائز ہی نہیں۔ تو رحمان کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا مہمان بنا کے۔ مجھے بتائیے جو مہمان بن کے جائے، میری طرف توجہ کرنی ہے آپ سے، اس کے ساتھ سخت سخت باتیں ہوتی ہیں کہ اس کے سامنے کھانے لا کے رکھے جاتے ہیں۔ جو مہمان بنا کے پیش کیا جائے اس کو سزا ہوتی ہے، یا اس کے لیے اچھے اچھے بستر بچھائے جاتے ہیں؟ فرمایا جو متقی ہوں گے نا، متقی پرہیزگار لوگ، وہ رحمان کی بارگاہ میں مہمان بنا کے پیش کیے جائیں گے، وہ اللہ کے حضور جائیں گے مہمان بن کے۔ ان کا وہاں اعزاز ہوگا، وہاں ان کی عزت ہوگی، وہاں ان کا اکرام ہوگا، فرشتے انہیں اعزاز سے بٹھائیں گے۔ اسی لیے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ جب مومن اپنی قبر سے نکلیں گے نا، تو مومنوں کی قبروں کے باہر اللہ براق کھڑے فرمائے گا، انہیں براق پہ سوار کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ لیکن اگلی آیت میں فرمایا جو مجرم ہوں گے، وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، مجرموں کو ہانکا جائے گا جس طرح چرواہا بکریاں ہانکتا ہے۔ اور کیسے ہانکا جائے گا؟ وہ پیاسے ہانکے جائیں گے، ڈنڈے کے ساتھ ہانک کے انہیں جہنم کی طرف پھینکا جائے گا۔ کیوں؟ یہ مجرم ہے، یہ مجرم ہیں۔ مجرم کے ساتھ مجرم والا سلوک ہوگا، اور متقی کے ساتھ مہمان نوازی والا سلوک ہوگا۔ ہمارے جو نیک اعمال ہوتے ہیں نا، اس سے زمانہ آگاہ نہیں ہوتا، زمانہ تمہارے ظاہر سے آگاہ ہوتا ہے۔
ज़माना ज़ाहिर से आगाह होता है। और इमाम कुशैरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि ये जो ज़ाहिर होता है ये तो चंद लम्हों का है, चंद घंटों का है। हमारे नेक अमाल का सिर्फ हमें पता है या हमारे रब को पता है। हमें खबर है कि हमारी डायरेक्शन क्या है। मसलन मैं इमामे में हूँ, दाढ़ी में हूँ, मैंने लिबास बड़ा दरवेशों वाला पहना है, पर आपको पता है कि मैंने आज दरूद पाक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? आपको खबर है कि मैंने सवेरे जो खाना खाया वो रिज़्क हलाल था कि क्या था? माज़अल्लाह। मेरी नेकियों का मुझे पता है, मैं उस पर गवाह हूँ। इसलिए मुझे और आपको खुद अंदाजा है कि जो काम हम सारा दिन कर रहे हैं, जो हमारी रूटीन है, वो रूटीन कौन सी है? अगर तो वो रूटीन मुजरिमों वाली है तो फिर सलूक भी डंडे वाला है, हाँकने वाला है। वही है जो बिखरी हुई बकरियों के साथ चरवाहा करता है। और अगर काम ठीक है, डायरेक्शन ठीक है, हम ना बातों में जिंदा हैं। ओहो हो, बातें और कहानियां और किसी शख्स से कमेंट्स इतने तेज, इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा कमेंट्स करते हैं, इतना जनाब अच्छा तबसरा करते हैं, इतना जनाब तनकीद उम्दा। क्या बात है! अमाल इंसान के उसका असल होते हैं, उसका रासुल माल होते हैं। रास उसके पास जो होती है वो उसके अमाल होते हैं। आप जब अपने नफे नुकसान तलाश करते हैं तो कहते हैं मेरी रास क्या है, मेरे पास पीछे बचा क्या है। जब आप कब्र में जाएंगे ना तो ये बातें, ये कहानियाँ, ये कमेंट्स, ये आपकी जनाब अपने मुंह से खुद मियाँ मिठू ये रह जाएगा। सारा रासुल माल बचेगा वो नेक अमाल की सूरत में, वो साथ लेके जाना है। अपने अमाल पर तवज्जो करेंगे ना, जब डायरेक्शन अगर ठीक होगी। अल्लाह के बंदे मौत से क्यों नहीं डरते थे? वो भाई इसलिए नहीं डरते थे कि उन्हें पता था हमारी डायरेक्शन ठीक है, परवाह ही कोई नहीं, बिल्कुल तैयारी या हिसाब करके रखा हुआ है, हर चीज का पता है, मैंने देना क्या है, मैंने लेना क्या है। अगर किसी बंदे का हक ज़ाया किया तो रात माफी मांग के सोए हैं, तैयारी थी मुकम्मल। हमारा ये मसला है कि हमारी तैयारी कोई भी नहीं। लेकिन वैसे आप अगर किसी को कह दें कि तू गुनाहगार है तो हो सकता है आपके सर पे बाल कोई ना छोड़े। वैसे अगर आप किसी को कह दें कि तू दयानतदारी से नहीं चल रहा तो मुमकिन है वो जीने ना दे। अपने मुहासबे को, अपने मामलात को देखें, वो तकवे वाले हैं तो अपने रिजल्ट पर गौर करें। रब फरमाते अगर तू मुत्तकी है फिर तू मेहमान बनेगा क़यामत में, और अगर तू मुजरिम है तो फिर याद रखना, फिर तुझे हाँक के लाया जाएगा, फिर कोड़े मारेंगे तुझे और कोड़े मार के लाया जाएगा अपने आमाल पे। भाई मैंने जिंदगी में ढेर सारे जनाजे पढ़ लिए, मैंने अपने सामने उठते बैठते चलते फिरते लोग देखे। मैं समझता था कि हमारी नानी हमारे लिए सारा कुछ है, पर हम खुद छोड़ आए उन्हें कब्रिस्तान। हम समझते थे कि दादी अम्मा घर में नहीं होगी तो घर कैसे चलेगा, पर हमने उन्हें जाते देखा। मैंने जिंदगी में पहला जनाजा अपने अब्बा जी का पढ़ाया है, वालिद साहब का, जाते देखा, वालदा को जाते देखा। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह ताला अलैह ना, ये साहिब तज़किरतुल औलिया, इतने अल्लाह तबारक व तआला के करीबी लोगों में से हुए हैं कि फिर इन्होंने ना मुक़र्रबीन की लिस्ट बनाई, यानी तज़किरतुल औलिया लिखी। अल्लाह के बंदों के हालात इन्होंने जमा किए। ये अत्तार थे, इत्र बेचते थे। इत्र का कारोबार एक महंगा कारोबार है। अरब शरीफ में अल्लाह ताला हम सबको ज़ियारत नसीब करे तो सोने वाली दुकान के साथ इत्र की दुकान होती है, यानी इतना किराया वो बंदा दे रहा है उतना ये दे रहा है। इतना महंगा बिजनेस है कि लोग इसे सोने चांदी के बराबर जानते हैं। बड़ा महंगा कारोबार था। फरमाते महंगी महंगी खुशबुएं मैंने सजाई हुई थी। एक दिन एक दरवेश बाबा जी आ गए तो 2 4 5 बोतलें उन्होंने देखी, खुशबू लेनी थी। तो ये अच्छे सेलमैन होते हैं, ये ग्राहक को जाने नहीं देते। फरमाते मैंने भी आगे बढ़ के बाबा जी से कहा, जब उन्होंने देख ली काफी चीजें तो मैंने आगे बढ़ के कहा कि बुजुर्गों क्या चाहिए, मुझे हुक्म करे मैं देता हूं। क्या देख रहे हैं, कौन सी खुशबू चाहिए? तो बाबा जी फरमाने लगे, पुत्र मैं तो देख रहा हूं कि तेरी जान बड़ी मुश्किल से निकलेगी।
کہتا میں دنیا دار بندہ تھا, مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا بابا وہ کیوں؟ میں نے کہا پتر مال ہی بڑا جمع کیا ہے, مرے گا کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی, کبھی وہ والی یاد آئے گی. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ یعنی کبھی مسلم کمرشل بینک والا اکاؤنٹ یاد آئے گا, کبھی ابھی بینک والا یاد آئے گا, کبھی وہ جو فیصل آباد میں پلاٹ لیا وہ پریشان کرے گا, کبھی لاہور والی سوسائٹی کی فائل ڈسٹرب کرے گی کہ اتنا کچھ چھوڑ کے مر جاؤں, اتنی محنت سے اکٹھا کیا تھا, کبھی وہ پجارو کبھی یہ پجارو. اتنا مشکل تو ہم بناتے ہیں دنیا داری. کہا تو نہیں مرے گا تو یہ چیزیں یاد آئیں گی. فرماتے میں دنیا دار تھا, دنیا دار کو نصیحت کرے تو غصہ کرتا ہے. کہتے ہیں میں نے کہا اچھا بابا میری جان مشکل سے نکلے گی تو تیری کیسے نکلے گی؟ فرماتے کہنے لگے بیٹے ادھر آ دکھاؤں. کہتے ہیں میں مڑ کے اوپر سے ہو کے بزرگوں کے قریب آیا, وہ میری دکان کے فرش پہ لیٹے کلمہ پڑا, روح پرواز کر گئی. عرش فرش تے بانگا ملیاں, مکے پہ گیا شور. بلے شاہ آسا نہیں مرنا, یہ تے مر گیا ہی کوئی ہور. تے نالے وارث شاہ وہ کدوں مر دے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے. اور اقبال کہنے لگے موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی, یہ ہے شام زندگی پھر صبح دوام زندگی. اس کے بعد تو صبح ہے زندگی کی, یہ تو ایک شام ہوئی ہے بس, اٹھیں گے تو سویرا ہوگا. تو کہتے ہیں بابا جی کی روح پرواز کر گئی. کہنے لگے پتر میں تو اس طرح جاؤں گا. فرماتے ہیں میں نے کفن دفن کیا, میں نے جنازہ پڑھا, میں نے دفن کیا, کوئی وارث نہیں ملا, اسی کسی دے کچھ نہیں جے لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی. کہتے میں نے دفن کیا. پھر اس کے بعد مجھے مسئلے کی سمجھ آ گئی. پھر بعد میں سمجھ آ گئی مال وارثوں کا ہے, آج بھی وارثوں کا ہے, کل بھی, یہ پکی بات. اور وارث اپنی اپنی طبیعت کے ہیں, اپنے اپنے مزاج کے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کا محنت کا مال وہ ہفتوں میں ضائع کر دیں, اپنی اپنی طبیعت کے ہیں نا وارثین. ہو سکتا ہے آپ کی بڑی بنائی ہوئی چیزیں وہ چند منٹ لگائیں, گیا سارا کچھ. تو بہت سارے معاملات میں اگر ہماری توجہ ہو کہ ہم نے جانا ہے اور ڈائریکشن ٹھیک ہو تو پھر موت کا کوئی خوف, پھر تو تیاری ہے. حدیث بخاری دیکھیے گا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث کے راوی ہیں, اور ایک مقام پہ اسی حدیث کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا. ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مرگی کا مرض ہے. یہ بڑا اعصابی مرض ہوتا ہے, جسمانی امراض بھی بڑے مشکل ہوتے ہیں, مرض تو اللہ معاف کرے کوئی بھی ٹھیک نہیں, لیکن یہ جو اعصابی مرض ہے نا, یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ ہے کہ آپ کا دماغ کنٹرول میں آ جائے. تو مرگی کا مرض بندے کو بے ہوش کر دیتا ہے, اعصاب کنٹرول کر لیتا ہے, جسم بھی قبضے میں آ جاتا ہے. اور پھر خاتون ہو تو ویسے ہی حوصلہ کم ہوتا ہے. عرض کرتی ہے حضور مجھے مرگی ہے, میں بڑی تکلیف میں ہوں, میرے لیے دعا کر دیں. تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے دعائیں فرماتے تھے, پر آج حضور نے ایک انوکھی بات ارشاد فرمائی. حضور فرمانے لگے اگر تو کہے تو دعا کر دیتا ہوں, اللہ شفا دے گا, اور اگر تو کرے صبر. اس کا معنی کیا ہے کہ مرگی کے ساتھ ہی گزارا کرے. نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ مرگی کے ہم مانتے نہیں, ویسے مرض جو آتا ہے نا وہ جاتا کم ہی ہے, گزارا اس کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے. ہم پتہ کیا کرتے رہتے ہیں, ہم پریشان ہو جاتے ہیں, ٹینشن لے لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جینا نہیں سیکھتے. اپنی بیماریوں, آزمائشوں, پریشانیوں کے ساتھ جینا سیکھیں. جن کو ان کے ساتھ جینا آ جاتا ہے نا, وہ زندگی کا سارا سکون حاصل کر لیتا ہے, وہ ساری آسانیاں پا جاتا ہے, جسے اپنی مشکلات کے بیچ جینا آ گیا. اور جب بیچارہ دل چھوڑ کے بیٹھ گیا, اوہو بس یہ آخری ٹینشن ہے, اس کے بعد مر جانا ہے, وہ گیا کام سے. مشکلات ہی تو ایک ایسا وقت ہوتا ہے جہاں انسان کی صفائی بھی ہوتی ہے, وہ نکھر بھی جاتا ہے, تربیت بھی ہو جاتی ہے, اور ایک اچھی ٹریننگ اس کی ہوتی ہے, پھر اگلے مرحلے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں.
हुजूर ने फरमाया अगर तू कहे दुआ करता हूँ अल्लाह शिफा देगा, और अगर तू करे सब्र, गोया इसके साथ ही गुजारा करे, तो फिर क्या मिलेगा? हुजूर फरमाने लगे रब हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब के जन्नत अता करेगा। हमसे वैसे पूछा जाए तो हमें शिफा ही चाहिए, क्योंकि युमिनून बिल गैब के जो मामलात है ना, उन पर यकीन रखना कामिल लोगों का तरीका है। कहा आप बताएं शिफा के जन्नत, तो सहाबा कहते हैं एक मिनट नहीं लगाया बीबी ने सोचने पे, अकीदा पुख्ता था ना, उन्हें पता था कि दरअसल हमारा फायदा यह है कि हमारी आखिरत ठीक हो, बच जाएं। फौरन वो खातून अर्ज करने लगी हुजूर गोया थोड़ी सी तो जिंदगी है, मैं इसके साथ ही गुजारा कर लूंगी, आप दुआ कर दे रब मुझे जन्नत अता कर दे, मुझे जन्नत की जरूरत है, इसके तो साथ भी टाइम थोड़ा वक्त कितना है, वक्त कितना है, बस आ गया उठना फरीदा सुतिया, अब बस दाढ़ी आ गई पूर, अग्गा नेड़े आ गई, पिछा रह गई दूर, ते उठना फरीदा सुतिया, झाड़ू दे मसीत, ओए तू सुते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परीत, ते उठना फरीदा सुतिया, खलकत वेखन जा, उम्मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा, कुछ कर आगे बढ़, अगला सफर जो है इस पर तवज्जो कर। ये जो सफेद बाल आते हैं ना, ये पैगाम आते हैं, ये जो बीमारी आती है ये पैगाम आता है, जब इंसान की सीधी कमर झुकती है तो पैगाम आते हैं, मैसेज शुरू हो जाते हैं कि तैयारी करो, ये ऐलान होता है, लेकिन उसका भी लोग तर्जमा और ले लेते हैं, कहते नहीं उम्र नहीं मेरी ज्यादा, वैसे सफेद आ गया है, नहीं वो बीमारियों ने ऐसे कर दिया है, फलाना नहीं मसला, वैसे चले तसल्ली देनी है ना दिल को, वो तो कईयों ने दी हुई है, वो दे लें किसी तरीके से, दे लें किसी तरीके से। वैसे हजरत इब्राहिम खलील अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया था, जब हजरत इजराइल लेने आ गए तो कहा अल्लाह मैं तेरा खलील हूँ, तो पहले को पैगाम तो भेजना था, तो कहा इब्राहिम जिस दिन पहला सफेद बाल आया था तो पहला पैगाम ही तो भेजा था, और जिस दिन तंदुरुस्त जिस्म में पहली दफा दर्द हुआ था तो पैगाम ही तो भेजा था। ये सारे महज पैगाम आते तो रहे, जरूरत तो थी कि तवज्जो की जाए, लेकिन नहीं की। भाई जब तवज्जो आखिरत की जानिब होगी ना, आप यकीन करें 22 साल की उम्र में भी सोच यही थी कि सेट हो जाए निजाम, हम सेट हो जाएं, और हमारी सोच 70 साल की उम्र में जाके भी यही होती है, पहले अपने सेट होने की होती है, होती फिर भी सेट होने की है, चले उस वक्त लफ्ज बदल जाते हैं कि बच्चे सेट हो जाएं, तो इतना ही है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ सेट हो रहे हैं, सेट हुए नहीं। कल एक दोस्त आए, आने लगे दुआ कर दें, 22 साल हो गए अमेरिका में, कागजात नहीं बन रहे, तो मैं चुप कर गया, कहने लगे आपने कमेंट्स नहीं किए, तो मैंने कहा यार इतनी कीमती जिंदगी, इतनी कीमती, एक एक लम्हा जो कीमती है मुसलमान का, आपने 22 साल कागज के पीछे गुजार दिए, आपने कागज को जन्नत का टिकट समझ लिया, छोड़े नहीं मिलता तो, और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, मतलब किस चक्कर में आप पड़ गए। मैंने कहा उम्र कितनी हो गई, कहने लगे 50+ हूं अब, तो मैंने कहा अगर मिल भी गए तो फिर उसके बाद चांस कितने हैं, छोड़े किन चक्करों में पड़े हुए, क्या मतलब दास्तान हयात है। कभी गौर करें ना तो खसारे जिंदगी में जितने हैं ना, उनमें ज्यादातर हमारी सुस्तियां हैं, हमारी कमजोरियां हैं। खातून ने अर्ज की हुजूर दुआ कर दें, तो नबी पाक ने जन्नत की दुआ कर दी। फिर अर्ज करती है हुजूर जब मुझे तकलीफ होती है ना मिर्गी की, तो कपड़ा जिस्म से हट जाता है, औरत हूँ शर्म महसूस करती, दुआ करें मेरे जिस्म पे कपड़ा कायम रहे। हुजूर ने दुआ कर दी। सहाबा फरमाते जितनी भी मिर्गी होती थी कपड़े जिस्म पे कायम रहते थे। हजरत उस्मान गनी के ज़माना मुबारका तक हयात रही, बाहर से कोई आता था तो लोग कहते थे जन्नती बीबी देखनी है, का देखनी है, तो कहते थे इस बूढ़ी अम्मा की जियारत करो, इसे दुनिया में मदीने वाले ने जन्नत अता फरमाई है। ये चलती फिरती, अपने रिजल्ट पर गौर करें, अपने नतीजे पर गौर करें। हमारे मदरसे का रिजल्ट आया तो ढेर सारे बच्चों में एक बच्चा वो भी फेल नहीं हुआ, एक किताब उसकी रह गई, तो मैं पैगाम भेजता था मेरे सामने नहीं आता था, मुकम्मल फेल भी नहीं हुआ,
ایک کتاب مجاز ضمنی